پاکستان کی افغانستان میں دہشت گردوں کو کاری ضرب، پاک فضائیہ کے پختہ کا ننگرہار خوست میں حملے، دہشت گردوں کے ساتھ بڑے کیمپ اور کمین گاہیں ملیہ میٹ، انٹیلیجنس بیسڈ حملوں میں بڑے پیمانے پر نقصان۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کی جانب سے گزشتہ رات انٹیلیجنس بیسڈ ایئر اسٹرائک میں 3 صوبوں میں حملے کیے گئے۔ ننگرہار، پکتیکا اور خوست میں موجود فطرت الخوارج ٹی ٹی پی کے ساتھ مراکز کو تباہ کیا گیا۔ فضائی حملوں میں 80 سے زائد خوارجیوں کے جہنم واصل ہونے کی اطلاعات، جبکہ مزید ہلاکتوں کا بھی امکان۔ تباہ مراکز میں نیا مرکز نمبر 1 ننگرہار، نیا مرکز نمبر 2 ننگرہار شامل، خارجی مولوی عباس مرکز خوست، خارجی اسلام مرکز ننگرہار بھی تباہ، خارجی ابراہیم مرکز ننگرہار اور خارجی ملا رہبر مرکز پکتیکا بھی شامل۔ سرحد پار دہشت گردی پر برداشت کی حد ختم ہو چکی، پاکستان کو مکمل علم ہے تشدد کے منصوبہ ساز، سہولت کار اور سرپرست کہاں موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر خوریزی جاری رہی تو ذمہ دار عناصر ہماری پہنچ سے باہر نہیں رہیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پاکستان کے حالیہ اقدامات دفاع کے فطری حق کے تحت کیے گئے۔ افغان رجیم دوحہ معاہدے میں کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی اور سرگرمیاں پاکستان کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ طالبان رجیم نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں جس پر پاکستان کو شدید تحفظات ہیں۔ امن انکار، دوغلے پن یا دہشت گردی کے خلاف عدم کارروائی پر قائم نہیں رہ سکتا۔ افغانستان میں مختلف دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ پارلیمانی سیکریٹری اطلاعات بیرسٹر دانیال چودھری کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا پناہ گاہوں میں چھپ کر مسلح افواج اور سویلینس پر حملے کیے جاتے ہیں۔ دہشت گرد معصوم بچوں اور خواتین کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے افغانستان میں فطرت الخوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ آئندہ بھی حملے ہوئے تو بھرپور جواب دیں گے۔ افغانستان سے ہماری فوجی چوکیوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ طالبان رجیم کو برابر کرایا کہ افغانستان سے در اندازی ہو رہی ہے۔ طالبان افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں اور ٹھکانوں پر کارروائی کے لیے تیار نہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی بولے، افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ افغانستان اپنی اصلاح کرے ورنہ پاکستان دفاع کا حق رکھتا ہے۔ پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ نوبت نہ آئے۔ دہشت گردوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جنگ مسلط کی گئی تو پاکستان کو جواب دینا آتا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کہتے ہیں بے گناہ شہریوں پر حملے کرنے والوں سے رعایت نہیں ہوگی۔ قوم متحد ہے، خوارج کے خلاف جنگ میں بھی فتح یاب ہوں گے۔ افغانستان پاکستان کے تحفظات کا ازالہ کرنے سے انکاری ہے۔ روس نے امریکہ کے ساتھ نیو سٹارٹ معاہدہ ختم کر دیا۔ جوہری قوت کی ترقی ترجیح قرار۔ فوج اور بحریہ کو مزید مضبوط بنانے کا اعلان۔ یوکرین جنگ کے 4 سال مکمل ہونے سے قبل روسی صدر پوٹن کا اہم بیان، کہتے ہیں امریکہ اور روس کسی معاہدے کے پابند نہیں۔ یوکرین جنگ کے تجربات سے فوج کو جدید بنایا جائے گا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے جنگ بندی کے بدلے اسٹریٹجک علاقوں سے دستبرداری کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ کہا یوکرین جنگ ہار نہیں رہا بلکہ فتح حاصل کرے گا۔ روس فوجیوں کی قربانی دینے کے باوجود اہم علاقے حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ یوکرین اپنی پوزیشن کمزور نہیں کرے گا۔ روس پہلے ہی تیسری عالمی جنگ کا آغاز کر چکا ہے۔ اسے روکنے کا واحد راستہ سخت فوجی اور معاشی دباؤ ہے۔ اگر روس کو وقتی رعایت دی گئی تو وہ دوبارہ طاقت حاصل کر کے جنگ جاری رکھ سکتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ بات چیت کے حوصلہ افزا اشارے ملے ہیں۔ امریکی اقدامات پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایران سے رونے والے مذاکرات سے متعلق بیان، کہا ہر ممکن صورتحال کے لیے تیار ہیں، خطے میں امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہیں۔ حالیہ مذاکرات میں عملی تجاویز کا تبادلہ کیا گیا۔
सदर ट्रंप की जानिब से सिफारतकारी को आखिरी मौका। ईरान यूरेनियम अफजूदगी सिफर करने से कबल अमरीका से टोकन मुआहिदा कर सकता है। अमरीकी जरीदे का दावा, अगले 48 घंटों में ईरान से जौहरी मुआहिदे पर तजावीज़ मौसूल होने पर मुज़ाकरात का इम्कान। ट्रंप और ईरान मुकम्मल जौहरी मुआहिदे से कबल उबूरी मुआहिदा करेंगे। मंगल को मुज़ाकरात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने टोकन मुआहिदे की तजवीज़ दी थी। ट्रंप इंतज़ामिया ईरान की तजावीज़ का इंतज़ार कर रही है। स्टीव विटकॉफ और डेविड कुशनर मुसव्विदा तजावीज़ के बाद तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ट्रंप इंतज़ामिया ईरान को सिफर यूरेनियम के लिए दबाव डाल रही है। अमरीका अलामती अफजूदगी की महदूद तजवीज़ पर गौर के लिए तैयार। ईरान के हथियार ना डालने पर अमरीकी सदर हैरान है। ईरान के गिर्द बड़ी फौजी ताकत जमा करके दबाव डाला। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, सदर ट्रंप ने पूछा है कि ईरान हथियार क्यों नहीं डाल रहा, ईरान क्यों नहीं कहता कि हथियार नहीं चाहिए। ईरान दरकार तादाद से ज्यादा यूरेनियम की अफसूदगी कर रहा है। सनती दर्जे का बॉम्ब मवाद एक हफ्ते में हासिल कर सकता है। ये सूरत हाल वाकई बहुत खतरनाक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का भी दो टोक मौक़िफ़। कहा, हम ईरानी हैं, सरेंडर नहीं करते। अमरीकी फ़ौजी सरगर्मियाँ हमें नहीं डरा सकती हैं। हमारा जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। मसाइल हल करने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। जुमेरात को जिनेवा में विटकॉफ से मुलाकात करेंगे। ईरान का रूस से वर्बा एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का खुफिया मुआहिदा। बरतानवी अखबार का इंकशाफ। कहा, दोनों ममालिक में $60 करोड़ का मुआहिदा दिसंबर में मॉस्को में तय पाया। रूस ईरान को 500 वर्बा लॉन्चर्स और 2500 जदीद 9M336 मिसाइल फराहम करेगा। मिसाइलों की तफसील 3 साल में मुकम्मल होगी। वर्बा कंधे पर रखकर फायर किए जाने वाला दिफाई निज़ाम है। रूस मिसाइल, कम बुलंदी वाले तैयारे और ड्रोन को निशाना बनाया जा सकता है। अखबार के मुताबिक वर्बा सिस्टम्स की महदूद खेप ईरान को पहले ही मिल चुकी है। कराची में नौरस चुरंगी के करीब टेक्सटाइल फैक्ट्री के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। MQM ने पीपल्स पार्टी की करारदाद को पाकिस्तान मुखालिफ करार दे दिया। खालिद मकबूल सदीकी की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध असम्बली में खिलाफ आइन करारदाद मंजूर की गई। क्या कोई मनसूबा आइन से मुतसादिम करारदाद मंजूर कर सकता है? पीपल्स पार्टी की सियासत का आगाज उधर तुम इधर हम से हुआ। 17 के इलेक्शन के बाद जमहूरी तारीख का कैसा आगाज हुआ? 180 सीटें लेने वाला जेल में और 80 सीटें लेने वाला हुकूमत में था। पहले पाकिस्तान, बाद में MQM है। पीपल्स पार्टी की करारदाद पाकिस्तान की तकसीम की साजिश है। करारदाद की हिमायत पर जमात इस्लामी शरीक के जुर्म है। पाकिस्तान में मजीद सूबे बनाने का इख्तियार आइन में है। मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात ने सिंध पर कब्जा कर रखा है। भारतीय फजाइया का एक और लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसा एयरबेस पर मामूल की तबीयती परवाज के बाद लैंडिंग के दौरान पेश आया। पायलट महफूज रहा। भारतीय फजाइया ने वाक़े की वजूहात जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कायम कर दी। गुज़श्ता बरस भी दुबई एयर शो में भारत का तेजस तैयारा करतब के दौरान गिरकर तबाह हो गया था। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन के चर्च में आतिशज़दगी, आग की शिद्दत में इजाफा। इबादतगाह की इमारत के निचले हिस्से, बलाई मंजिल और छत को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां और 70 एहलकार आग पर काबू पाने में मसरूफ। अमेरिका के शुमाली इलाकों में शदीद बर्फानी तूफान। 5 करोड़ 40 लाख अफराद के लिए अलर्ट जारी। 6 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर और मैसाचुसेट्स में हंगामी हालत नाफिज। अमेरिका भर में 15,000 से ज्यादा परवाजें ताखीर का शिकार। 3,500 से ज्यादा मनसूख हो गई। सबसे ज्यादा परवाजें जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट और लगार्ड एयरपोर्ट पर मनसूख हुई। मेयर जोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क सिटी में स्कूल्स बंद रखने का हुक्म। न्यूयॉर्क में ट्रैवल बैन नाफिज। रात 9 से दोपहर 12 बजे तक गैर जरूरी सफर पर पाबंदी आई। न्यूयॉर्क में 18 से 24 इंच और बाज़ इलाकों में 28 इंच तक बर्फबारी का इम्कान।